जगन्नाथ मानते आपण मु मूर्ति को माने ना जगन्नाथ को माने जो कहते जो राइस बैग कन्वर्सेशन सेटा कोन आगुरु थिला ना एबे भी अछि ना एबे तो नाही आदिवासी माने कोन हिंदू नुहंती ना एबे भी कोन जातिवाद अछि छुआ छुआ भेदभाव अछि मते सेमति किछि केबे करि नांती जय भीम आपण और समता को नै आपण कोन मत ताकर उद्देश्य किंतु जय भीम रो नाराटा होछि दरखंडिया जेतेबेले जिहाद आक्रमण होय सेतले से माने जाति देखि आक्रमण करनरे तुमे हिंदू माने तम ऊपर आक्रमण हो तो वास्तविक इस्लाम रे कोन अछि ताको पढंतु आ तर्जमा सहित पढंतु हरिजन शब्द को नै गोटे विवाद होय हरिजन शब्दर अर्थ कौन सी घृणित नुह टैलेंट आउ कोन ज्ञान हिसाब रे लोकन को जॉब की प्लेटफॉर्म दवा आवश्यक जदि एमिति गोटे वर्ग को ही रिजर्वेशन रो अंतर्भुक्त करा जाए ताहेले अन्य वर्ग प्रति भेद हेबार सुनिश्चितता अछि हेतुवादी ऊपर आपण कोन मत एमानु को जाय शिक्षित मूर्ख बहु जन कहउचंती कि मला लोक भलो ही आउची जो माने कहउचंती तांकर नमस्कार मु बालुकेश्वर बेहरा मोर गोटे पुणी गोटे सुंदर वीडियो को आप उपस्थापन को आपन स्वागत मु आपन गला वीडियो रे कहितली जे आमे जनकर महिमा मंडन करबा ताको नामटा हला प्रमोद दिगाल बाबू सोशल टॉक रे बसिकरी जो कथावार्ता करूथिले बा सोशल भाई हमर जो प्रकाश भाई के पाखरे जो बसी कथावार्ता करूथिले जने बहुत ज्ञानी गुणी व्यक्ति तांको विषय रे आमे कथा बा तांको महिमा मंडन करिया बोली आपन को कहितली काहे कहितली महिमा मंडन करिया पई से कहितले जे मो सहित कई जुक्ति करि परिबिनी तर्क करि परिबिनी समस्त को काटि देला भले मो पाखरे ज्ञान अछि आउ ए विषय रे मो सहित कई तर्क करि परिबे नाही कोन से विषय रे आ तापर से कहितले जे मु धर्मशास्त्र पर भी मो पास धर्मशास्त्र रे भी मो सहित कई टॉपिक रे कही करि परिबेनी कारण मु महाज्ञानी आउ से टोटाल वीडियो रे कंक्लूजन रही जेतिक से कहते माने कौन रही ना भूल तथ्य से देइछंती आ भूल तथ्य गुड़ाक आम उपस्थापन करवा आम तो क्या रोस्टिंग करवा बोली मुझे चाहेनी जो मैंने घर खराब मंतव्य दियंती बा भूल मंतव्य दियंती से टिके करने इच्छा होची जे भूल लोक समाज को आम जो समाज धीरे धीरे ग्रोथ करुच्ची समाज को भूल तथ्य आपण बांटतु नाही पुणी कहूँ आपण जोटू आसुँच आपण जो राजनीति कथा कहते मुझे राजनीति कथा कहूँ किंतु आपण भक्त मु भक्त नुहे बुझेक कह पड़ोनी तो मोटामोटी भाव में गले आपण जिते सब वीडियो टॉपिक रे कथा कहते सबुतक वीडियो मु प्रति जवाब रखी आपण भूल कहते बोली कौन भूल कहते तार भी प्रति जवाब रखी आपण कहते आर्य समाज रु आसी आको आपण इंट्रोडक्शन करदे लोग मो सब्सक्राइबर जिते सब फॉलोअर्स अच्छा जो मैंने मो वीडियो देखुं दयाक शेयर करने को अनुरोध लाइक आ सब्सक्राइब करने को आपको अनुरोध करुँच कहते जे मु आर्य समाज रु आसुची आर्य समाज गोटे चिंताधारा विचारधारा बोली आपण कहते आपणकर विचारधारा रे सतीदाह प्रथा मूर्ति पूजा आउ बलि प्रथा नाही आपण अंधविश्वास को टोटाल खनन करती माने आपण अंधविश्वास को प्रशय दियंती नाही ए तो बस तापर आम अलग मुदाड़ी जा एटा डिस्कशन हो कौन अंधविश्वास को आपण जीवा चाहती ना मुझे कहूँ आपन टॉपिक कला भितर बा कहला भितर मु केतरा जिंस तथ्य धरली कौन ना आपण कहउछंती जे जो धर्म सब कन्वर्ट हो जाउछंती तो भाई मते से कथा कहउतला मु ताको तो जवाब देइतली बढ़िया जवाब धर्म जो कन्वर्ट होउछंती किछि चावल अवस्था रे आउ किछि पैसा रे टंका रे अवेयरनेस अभाव आउ हमरो धर्म आड़ की जीवानी धर्म ऊपर मु स्पेसिफिक वीडियो बनेबी आ आपण कहउछंती जे आमे पाखंड व्यवस्था को दौन मुझे मैजिक लॉजिक को विश्वास करेनी पुणी आप लास्ट वीडियो रे कहते मो जगन्नाथ को विश्वास करे किंतु मूर्ति की नुह जगन्नाथ को विश्वास करे किंतु मूर्ति को नुह आप मूर्ति उपासक नुहे पूजक नुहे तो भक्ति है मनरे पूजा करें कि धूप दीप नहीं राइट ठीक अच्छे जे आपण पूरा पाखंड व्यवस्था को खनन करुवा समय ये मोर प्रश्न उठूँ आप केते दूर पाखंड व्यवस्था को
ଖନନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଦୂର ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖେଇଦେବି। ଆପଣ ବିଚାରଧାରା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯୋଉ ବିଚାରଧାରା ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ବିଚାରଧାରା କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ସେ କୋଉ କମ୍ୟୁନିଟିରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ବିଚାରଧାରା ଗୋଟେ ଆପଣ ସ୍ପେସିଫିକ ବି ଗୋଟେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ କରୁଛନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ଜିନିଷ ଦେଖଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଇଏ କେତେ ତାଳ ଖାଉଛି ବା ମେଳ ଖାଉଛି ସେଇଟା ଦେଖିବା ଦରକାର। କନସେପ୍ଟ ଗୋଟେ, ଖାଲି ଭ୍ରମିତ ଭ୍ରମିତ ମାତ୍ର, ବୁଝିଲେ? କନସେପ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ, ଭ୍ରମିତ ମାତ୍ର। ତ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଥା ଅଛି, 33 କୋଟି ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ 33 କୋଟି ଦେବା ଦେବୀ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଅଛନ୍ତି ଦେବାଦେବୀ ସେଇଟା ଟିକେ କହିବେ। ଆପଣ ପୁଣି ଶେଷ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋତେ ରାମଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ରଖିଛି, ମୂର୍ତ୍ତି ଫୁର୍ତ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ କଥା ବି କହିଛନ୍ତି। ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ଫଟୋ ମୋର ଗୋଟେ ଦରକାର, ବଢିଆ ଫଟୋଟେ। ଯେ ଭାଇ କୃଷ୍ଣ ରୁକ୍ମିଣୀ ନୁହଁ, କୃଷ୍ଣ ରାଧା କୁହନ୍ତୁ। କୃଷ୍ଣ ରୁକ୍ମିଣୀ କଥା କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣ ରାଧା, ରାଧା କୃଷ୍ଣ, ଆପଣ କଥାଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି, ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି, ତ ବୁଝେଇକିରି କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କର କୁସଂସ୍କାର କୁପ୍ରଥାଟାକୁ ଟିକେ ନାକୁ ମୁଣ୍ଡରୁ ବାହାର କରାନ୍ତୁ। ଆଉ ରୁକ୍ମିଣୀ କହିଲେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି କୁହନ୍ତୁ। ମୋ କହିବା ହିସାବକୁ ଆପଣଙ୍କ ନେରେଟିଭ ଭଲ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ସେଇ ଧର୍ମରୁ ଆସୁଛି, ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାଉଳ ଦେଲା ପରେ ଏ ପଇସା ଲୋଭରେ ଧର୍ମ କର୍ମଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସାଧାରଣ ଲଜିକ ଆଉ ମ୍ୟାଜିକ କଥା ଆପଣ କୁହନ୍ତି, ଯୋଉ ଲଜିକ ଥିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆମର ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଇଥିଲେ, କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିନଥିଲେ, ଅଲଗା ଯାଇକି ଘରେ ସାଇଟ୍ ହେଇକି ରହିଯାଇଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଆର ଗୌରବ, ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ବୁଝିଲେ? ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ଗାଳି କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଜଣ ଆପଣ ରହିଲେଣି, ଆମ ଯେତେ ସବୁ ଲୋକ ରହିଲେଣି ଆମର ସବୁ ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଳି କରନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତିନି ଯେ କିଏ କୋଉଠିରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି, କୋଉଠୁ କିଏ ଆସିছে। ସେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ କ'ଣ ସେ ଟାଇମରେ ମୂର୍ଖ ଥିଲେ କି? ମୂର୍ଖ ନଥିଲେ ନା, ସେ କାହିଁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ? ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ରହିଲା ଆପଣ ପାଖଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ଭାଇ କହିଲେ ଆମର କମ୍ୟୁନିଟିର ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ ହେଲା ସମୟରେ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନାମ ସବୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିକି ନାହିଁ ଜାତି ନାହିଁ ପ୍ରଥା ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା ଶୁଭଙ୍କର ମିଶ୍ରାଙ୍କର ବ୍ରଡକାଷ୍ଟରେ ପଚରାଗଲା ଆପଣ ଜାତିବାଦକୁ ଉଠେଇଦେବା ଦରକାର, ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଜାତିବାଦକୁ ଉଠେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇଆକୁ ସମର୍ଥନ ଦଉଛନ୍ତି। हिंदुओं में कास्ट सिस्टम बड़ा खराब है, अपर कास्ट लोअर कास्ट। हमने अपने पुरखों को देखा भी कि उनका अलग हिसाब किताब होता था, हालांकि हमारी पीढ़ी में मुझे लगता है कम है, कम से कम मुझ में तो नहीं है। अब एक सवाल और आता है कि जात पात खत्म करने का तब होगा जब हम उनसे मिलना जुलना बैठना शुरू करेंगे, शादी ब्याह शुरू करेंगे। नहीं, हम जात पात और खत्म अगर हम करने ये के- तय करें कि जैसे आपकी शादी है मेरी शादी है, क्या ऐसा हो सकता है कि हिंदू एक करने के लिए हम और आप कभी अंतर जातीय शादी कर ले? हम पहली बात तो जात पात खत्म करने के पक्ष में नहीं, क्यों? उसी पे हम तथ्य देना, तब तो हम बोलना चाह रहे थे। समझना चाह रहे हो? हाँ, जात पात खत्म करना एक बहुत विचित्र मुद्दा है जो इस देश में गृह युद्ध छेड़ेगा, क्योंकि इस देश में आरक्षण है, इस देश में बड़े छोटे हैं, इस देश में शंकराचार्य है, इस देश में वर्ण व्यवस्था है, इस देश में गोत्र व्यवस्था है। 5-5 टास्क हैं अगर आप जात पात खत्म करेंगे। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ହଁ ସେ ବଢିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁଣି ସେଇଆକୁ ସମର୍ଥନ ଦଉଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀକୁ, ବାବାଙ୍କୁ, ଯୋଉ ପାଖଣ୍ଡି ପର୍ଛି କାଢିକିରି ଭାଗ୍ୟ କଥା କହିଦିଏ, ଆପଣ କେମିତି ଭଲ ହେବେ, ରୋଗ ହେବେ, ଭଗବାନ ଭଲ କରିଦେବେ, ଆପଣ ଇଆଡେ ହାଲ ଲୟା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଜିକ କଥାକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ପୁଣି କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିନି ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ। ସେଇଟା କୋଉ ବିଶ୍ୱାସ? ସେଇଟା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନା ସାଇନ୍ସରେ ଦେଖନ୍ତି? ମତେ କହିଲେ ସାଇନ୍ସରେ ଦେଖନ୍ତି। କଥା ଗୁଡାକ ଟିକେ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଲଜିକ କିଛି ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ କି?
ଆପଣ ଭଲ କି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ମୁଁ ପୁଣି କହୁଛି ଭଲ କି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଆସନ୍ତୁ, କଥା ହେବେ। ବହୁତ ଭୁଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବାହାର କରିଦେବି, ବହୁତ ଭୁଲ 100 ରୁ 200% ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ବାହାର କରିଦେବି, ବୁଝିଲେ। ତ କଥା ରହିଲା କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ତ ସନାତନରେ ଆସନ୍ତି, ମୁଁ ତ ସେଇ ସନାତନର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ସନାତନ ଧର୍ମର ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯୋଉ ଆମର ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହାର ଯାହା ଜିନିଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ଅଛି ଦେବାଦେବୀ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଆ ସହିତ କେମିତି ସଂଲଗ୍ନ ହେଇପାରିବେ, କେମିତି ମିଶିପାରିବେ? ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କୁରୁପଥାଟାକୁ ହଟେଇଦେବି, ଫେର କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମେ କଣ ସେଟା ନା ଗୋଟେ ପିଲା ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଟା ପାଠ ପଢେ ତାକୁ ସିଲଟ ଖଡି ଦରକାର, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତେଣୁକରି ମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ରହିବା କଥା ନୁହଁ। ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପିଲା, ତେଣୁକରି ମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ବେଦ କଥା କହିଲେଣି, ବେଦରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଯଦି ବେଦରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଯଦି ବେଦରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଖଣ୍ଡନ ବୋଲି, ଆରେ ଭାଇ ବେଦଟା ସମସ୍ତେ କିଏ ପଢି ଦିଆଯାଇନଥିଲା? ଶୋଇଥିଲେ କାହିଁ ସମସ୍ତେ? ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର କାହିଁକି ସଂସ୍କୃତ ପଢି ଦିଆଯାଇନଥିଲା? ଆପଣ କଣ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବେ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ସଂସ୍କୃତ ପଢିନାହାନ୍ତି? ଆପଣ କହିବା ମୁତାବକ ତ କାହିଁ ପଢିନଥିଲେ ସେ ସଂସ୍କୃତ? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେ ପଢିଥିଲେ, ଆମେ ବି ସେଟା ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପଢିନାହାନ୍ତି ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର, ଜାଣିପାରିଲେନି ହରିଜନ ଶବ୍ଦ କଣ। ଆଉ ମନୁସ୍ମୃତିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଥିଲା, ବହୁତ କିଛି ଆପଣ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଧର୍ମ ଆଡ଼ିକି ଯିବାନି, ଆମେ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନଟା ମୁଁ କରୁଛି। ତ ଆପଣ ସେଇ ପାଖଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା କହୁଛନ୍ତି, ଇଆଡେ କହୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କର ପାଖଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ମୁସଲମାନଙ୍କର ପାଖଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଧର୍ମର ପାଖଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ। କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗେ? ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଗୋଟେ, ବାସ୍ ଆପଣ ଏମିତି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତି, ଲୋକ ଏମିତି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତି। ତପି ଭାଇ ଡାଏଟ କହିଲେ, କଣ କହିଲେ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଭାଇ ମୁଁ ଯୋଉଠିକି ବସା ଉଠା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବୁଝିଲେ ତ। ତ ସେମାନେ ବି ଏମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ବହୁ ଭାଗିଆ କଥା କହି ଲୋକକୁ ଗୁମରା କରିବା ଏଇଟା କଥା ନୁହଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି, ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଧର୍ମ ଅଧୀରେ ନୁହଁ, ବୁଝିଲେ। କହିବି ସେଟା ଟପିକ ବୁଝେଇବି, ଆପଣ କେମିତି ଆଧାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ମଧ୍ୟ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ସେ କହିଲେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଶୂଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ବୁଲି ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିଦେଇଥିଲେ, ମନ୍ଦିରେ ସେମାନେ ବସେଇ ଦେଇଥିଲେ। କେତେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଆମର ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ଏମିତି ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜରେ ବହୁତ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ସେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଯଦି ଦଳିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁଧାରିବାର, ଯଦି ସୁଧୁରିବା ପରିସ୍ଥିତି କିଏ କରିଛନ୍ତି ବା ଦଳିତ ମାନଙ୍କୁ କିଏ ଯଦି ବାଟକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକମାନେ ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିଦଉଥିଲେ। ଆରେ ଭାଇ ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିଦଉଥିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଯେବେଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ସବୁ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ଆମର ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ଉପର ପୋଜିସନରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, କୋଉ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କହିଲେ? IAS IPS ଏବେ ସିନା ସଂରକ୍ଷଣ ଆରକ୍ଷଣ ମାନେ ଫୁଲ ଭାବରେ ଲାଗିଲା ବୋଲି ଲୋକମାନେ ପଢିକି ଟିକେ ଗଲାଣି। କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏନେ ଆପଣ ବାହାର କରିବା, ଲିଷ୍ଟ ବାହାର କରିବା, କୋଉମାନେ କେତେ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବା, କୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଥରେ। ତ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମାନନୀୟ ମହାନ ବିଶିଷ୍ଟ ଗଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କିଛି ନୁହଁ, 0%, ବୁଝିଲେ କି। ତ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ଆପଣ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଥିଲେ, ଏତେ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଥିଲେ, ଏମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନଙ୍କ କଥା ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତ ସମସ୍ତେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଫୋର୍ସ କରିକିରି କହିଦେବେ ଯେ ସବୁ ଆମେ ସମାନ ହେଇଗଲେ ବୋଲି। କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁ? ସବୁ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିଦେଇଥିଲେ, କିଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ନାହିଁ। ଯଦି ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିଦଉଥିଲେ, ତାହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦଳିତ ଆଉ ଆମର ଶୂଦ୍ର ଘର ଲୋକମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖାନ୍ତୁ। କିଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ନଥିବ, ଖାଲି ବାହା ସ୍ପଟ ବାଜି ଆମେ ଏଭିଡେନ୍ସ ସହିତ କଥା ହଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛି ସବୁ ଏଭିଡେନ୍ସ ବା ସତ୍ୟତା ପରେ କହୁଛି, ଆପଣ ପାଖଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଖଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ଘୃଣା କରୁଛୁ।
କିନ୍ତୁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ କାରଣ ସେ ଏକ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଏକ କରୁଛନ୍ତି? ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ଏକ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରି ଯାଉଛି ଆପଣ ଏକ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଜାତିଭେଦ ଭାବ ଘଟେଇ ଦେବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ନାହିଁ, ସେଟା ହଟେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ ଯେ ଆପଣ କ'ଣ ଭକ୍ତ, କ'ଣ ଭକ୍ତ। ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ନିଜେ ଟପିକରେ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଭଙ୍କର ମିଶ୍ରାଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜାତୀୟ ଭାବ କମେଇ ଦେଲେ ମାନେ କାଟିଦେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନା ନାହିଁ। ସେ ନୁହଁ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଜାତି ଭେଦଭାବ ଯଦି କମିଯାଏ, ଜାତି ଭେଦଭାବ ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ବା ସନାତନ ସମାଜ ବା ସନାତନ ଧର୍ମ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ରହିବ ନାହିଁ? ସନାତନ ଧର୍ମ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ରିଆଲିଟି। ସନାତନ ଧର୍ମ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଧର୍ମ ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣ କୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି? କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ? ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କଥାଟା କିଏ ଶୁଣିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ? ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର କିଏ କହିଲେ? ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବେ? ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାତିଭେଦ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସକ୍ରିୟ ରଖିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ? ଆଉ ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରୁଥିଲୁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଆପଣ ଶୁଣିଦେଲେ ସେଟା, ଆପଣ ବି ସେଇ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେଲେ, ସେ କଥାଟାକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଫରକ କିଛି ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ଆଉ ଭକ୍ତ ଭିତରେ ଫରକ କିଛି ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ କି? ଆଉ ପଢିଦେଲେ ସବୁ ବାକ୍ୟର କଥା ସତ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଥିବ ବୋଲି ଆପଣ ସେଟା ସଠିକ ନୁହଁ। କିଛି କିଛି କଥା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଲେଖା ଯାଇଥାଏ, ଭୁଲ ଲେଖି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ କଥାଟାକୁ ଆପଣ ଯଦି ହୃଦୟକୁ ନେଇଯିବେ ପୁରା ଭିତରକୁ, ଆପଣ ଭାବିତେ ଆପଣ ସତ ରିଆଲିଟି ଚେକ୍ କଲା ପରେ ନେବା କଥା। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ରିଆଲିଟି ଚେକ୍ ନ କରି ଆପଣ ଗୋଟେ ଭାଗି ଯିବାଟା, ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବାଟା ଠିକ ନୁହଁ। ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ରିଆଲିଟି ଚେକ୍ ନ କଲେ ଆପଣ କେମିତି କରିବେ? କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? କଥାରେ ଅଛି ଡଙ୍କା ଆଇଁଷ ବା ବେଣ୍ଟ ନିରାମିଷ। ତ ଆମ ପୁରୀ ଭାଷାରେ ଏଇ କଥାଟା ଅଛି। ତ ମୁଁ ସେଇ କଥାଟା କୁହେ, ଯଦି ସବୁ ସେ ପ୍ରଥା ସେତେବେଳେ ଚାଲି ଆସିଥିଲା, ତ ସେ ପ୍ରଥାଟା କାହିଁ ବନ୍ଦ କରାଗଲା ମଝି? କାହିଁକି ଜାତି ଭେଦଭାବର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ତ ଆମ୍ବେଦକର ପୂର୍ବରୁ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଥିଲେ, ସେ ସମୟ ତ କିଛି କୁପ୍ରଥା ନଥିଲା। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ବଢିଆ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଆମର ଯୋଗୀ ଆଉ ମୁନିଗଣ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ତ ସେଇମାନେ ସବୁବେଳେ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ପଢୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ଆଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୂଦ୍ର ଲୋକମାନେ ବା ଦଳିତ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବି ପଢୁଥିଲେ ସେ ଟାଇମରେ। କିଛି ପଢୁନଥିଲେ କେହି, ସବୁ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଥିଲା। ସେମାନେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ସେମାନେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁ ଜାତି ଭେଦ ଛୁଆ ଭେଦଭାବର ଶିକାର ହଉଛି? ଆପଣ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଜାତି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଜାତି ଭେଦଭାବ ଚରମ ସୀମାରେ। ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ନାହିଁ, ଆଇଦର ଆପଣ ଗାଁରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହୁଥିବେ, ଆଇଦର ଗାଁ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପଢୁନଥିବ, ଆଇଦର ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ୟୁନିଟି ପାଖରେ ରହୁନଥିବେ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ପେସିଫିକ କମ୍ୟୁନିଟି ରହୁଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ବା ସାରା ଭାରତରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି କୋଉଠି? ନା ଆମେରିକାରେ। ସରି, ଆମେରିକା କଥା କହିଲେ ଆହୁରି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। କଳା ଗୋରା ସେଠି ମଧ୍ୟ କାଷ୍ଟ ମାନେ ଡିଭାଇଡେସନ ଅଛି, ସେଠି ବି ସଂରକ୍ଷଣ ଅଛି ନା, ସେଠି ନୁହଁ। ଆଉ ଅଲଗା କୋଉଠି ରହୁଥିବେ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ରହୁନଥିବେ, ବୁଝିଲେ କି? ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହ ନଈରେ ଅଲଗା କୋଉଠି ରହୁଥିବେ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ମୁସଲମାନ ଆଡିକି ଯିବେ, ସେଠି ସିଆ ସୁନି ପୁଣି ଅଛନ୍ତି, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଯିବ ନା, ସେ କଥା ନାହିଁ। ଆପଣ ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ରହୁଥିବେ। ଆପଣ ଫାଦରକୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ, ଆପଣ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ହେମୋଲାଇସିନ ବା ଆପଣ କିଛି ଜାତି ଶିକାର ହେଇଥିଲେ? ଆପଣ ବାପା କହିଲେ ନା ନା ମୁଁ ହେଇନି। ଆପଣ କହିଲେ କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିନି, ମୁଁ ବି କିଛି ହେଇନାହିଁ। ତାମାନେ ଆପଣ ହେଇନାହାନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ହେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି କ'ଣ ସାରା କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ରେଡି କରିଦେବେ? ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିଟି ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିର ସେମାନେ ରହିବାର କାରଣ କ'ଣ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ରହି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଗୋଟେ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ କାଷ୍ଟର ଲୋକ ଯଦି ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ବା ଇଏଟେ ଘରେ କିଏ ଯୋଗ ଲୋକ ଖାଇବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ? ଖାଇବେ? ଯଦି ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସରେଣ୍ଡର କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, କୋଉଟା ସରେଣ୍ଡର କରିବାକୁ, ସେ ପ୍ରାବଧାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ କହିଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ସରେଣ୍ଡର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଖୋଲିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ଲେଖିବେ କିନ୍ତୁ ତଳେ ମେନସନ କରିବେ ମୁଁ ଅମୁକ କାଷ୍ଟରୁ ଆସୁଛି ବୋଲି। ଆମ ପୁଣି ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବିଧାନ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସେ ଶବ୍ଦ ନଥିଲା, ପାଣ ହାଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ନଥିଲା। ଡମ୍ ସମାଜର ରାଜା ଥିଲେ ଆମର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଡମ୍ ସମାଜର ରାଜା ଥିଲେ।
ଜାଣିଛନ୍ତି ତାମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ପୂର୍ବରୁ ଡମ୍ର ବ୍ୟବହାର ବି ହେଇସାରିଛି, ଚମାରର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ବିଧାନ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଛି, ଯେକୌଣସି ଆପଣ ପାଣର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ବିଧାନ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଛି। ଚମାରର ଶବ୍ଦ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଲେଖିଦେବା, ସେଟା ଚମାରର ଶବ୍ଦ ଆପଣ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ଇତିହାସ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି। ଚମାର ସମାଜର ଯୋଉ ସଭ୍ୟତା ବା ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡୋ ସିଭିଲାଇଜେସନର ଆସେ ସେଇଟା। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ରାଜା ଥିଲେ, ବୁଝିଲେ କି? ତ ରାଜା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଥିଲେ। ଏମିତି କିଛି SC ST କାଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଯୋଉମାନେ ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବଂଶ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ସବୁ ଇତିହାସ ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ କି କ'ଣ। ଆପଣ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ତ ଏତେ ସମୟ ହୋଇନଥିବ ସେଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିବାକୁ, କାରଣ ଆପଣ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥରେ ସମୟ ପଳାଇ ସେଟାକୁ ଦେଖିପାରିନଥିବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ତ ଯୁକ୍ତିହୀନ। ଆଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୂର କରିଦେବୁ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉନୁ। ଆରେ ଭାଇ, ବାହାର ଲୋକଙ୍କର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ତମେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅ। ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଏସବୁ ବାବା, ଯେତେ ସବୁ ବାବା ସବୁ ଆପଣ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଆଇଡିଓଲୋଜି ସେଗୁଡା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମୋଦିକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେ, ଭଲ ଲାଗିଲ କଥା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରେ। ତ ଆପଣ ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ମୋ ଆଇଡିଓଲୋଜିଟାକୁ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି ବା ମୋର ବିଚାରଧାରାକୁ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି, ବୁଝିଲେ କି? ଆଉ ସେମିତି କେବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହା ପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଆପଣ ବିଚାରଧାରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ, ଆପଣ ସଂସ୍କୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେମିତି ମୁଁ କହୁଛି। ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନନ୍ତୁ, ସବୁ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ବିଚାରଧାରାଟା ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ସମାଜଟା ନିଶ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆପଣ ଆମ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ କରିକି ଆମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ମଝିରେ କହିଲେ ଭୀମ ଡିଭାଇଡେସନ କରୁଛି, ଡିଭାଇଡେସନ ଅଫ ପାର୍ଟ, ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ଶବ୍ଦରେ ୟୁଜ୍ କଲେ। ତ ୟୁଜ୍ କରିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଡିଭାଇଡେସନ ଭୀମ ଏବେ 2014 ଆସିନି, 2014ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲେ ମୋଦି ସରକାର ପରେ, ସେ ଗଠନ କଲେ ଭୀମ ଆର୍ମି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭୀମ ଶବ୍ଦର ୟୁଜ୍ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଥିଲା, ସେଟା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବାଜି ନଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଥିଲା, କାଶୀରାମ ମାୟାବତୀ ସବୁ ଥିଲେ, ବେହେନ୍ଜୀ କାଶୀରାମ ମାୟାବତୀ। ତ ସେତେବେଳେ ବିଜେପି ସରକାର ଦୁଇଥର ତାଙ୍କୁ ସରକାର କରି ମେଣ୍ଟ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଇଏରେ। ତ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ବୋଧେ ଡିଭାଇଡେସନ ଅଫ ପାର୍ଟ ରୁଲ କରୁଥିଲେ ଇଂରେଜୀଙ୍କର, ଆପଣ କହିବା ମୁତାବକ। ତାଙ୍କ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି, ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ କେମିତି ଆମର କାଶୀରାମ ମହାଶୟକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଫଟୋ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ପଢ଼ିନଥିବେ। କାଶୀରାମ ସାହେବ କ'ଣ ଥିଲେ, DRDOରେ ଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆପଣ କୁହନ୍ତି ଆମ ସମାଜ ଲୋକ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି କି ବଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଏଟାକୁ ଭାବିବା ଭୁଲ। ଆପଣ ବଢ଼ିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ନିଚା ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାକୁ କେମିତି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜଣେ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଗଲା ପରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଆପଣ ଯୋଉ ସମାଜରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ, ପୁଣି କହୁଛି ଯୋଉ ସମାଜରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ ସମାଜରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୂନ୍ୟ, ସେ ସମାଜରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୂନ୍ୟ। ତ ଆପଣ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି ନୁହଁ, ଜିରୋ। ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି, ଯିଏ ସମାଜ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି କରିଗଲେ ସେମାନେ ଆଉ ମଣିଷ ମାନନ୍ତିନି, ସେମାନେ କହନ୍ତି ଆମେ ଅପର କାଷ୍ଟ ହେଇଗଲୁ, ଆଉ ଆମର ଜେନେରାଲ ହେଇଗଲୁ, ଆମ ଭିତରେ ଜାତି ଭେଦଭାବ ହୁଏନି। କାହିଁକି ନା କିଛି ଲୋକ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ପଇସା ପାଇଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାତି ଭେଦଭାବ ଜଣାବନି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ରେସପେକ୍ଟ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ରେସପେକ୍ଟ ମିଳେ ସିନା, ଚାକିରି ଫାକିରି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କହିପାରନ୍ତିନି, ପଛପଟେ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ମୋ ପାଖରେ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ସେ ଅମୁକ ଜାତିରେ, ତା ହାତରୁ କ'ଣ ପାଣି ପିଇବା, ବୁଝିଲ? ତ ଏମିତି ହେଲା ଘଟଣା, ପଛପଟେ ଲୋକ କୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣ ଯେତେ ବି ଯାହା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିଦେଉଛୁ, ଆପଣ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲେ ବି, ଆମେ ସମ୍ବିଧାନ ସିନା ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇଛି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ବେସନ୍ଧ ସମ୍ବିଧାନରେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିଦେଉଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆରେ ଭାଇ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିଦେଉଛ ତମେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିଦେଇକି ଥରେ ପୁରୀ ଆସି ପୂଜା କର, ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିଦେଇ ଯାଇକି ମନ୍ଦିରରେ ବସି ପୂଜା କର। ତମେ ମନ୍ଦିର କରନି, ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ସେଠି ପୂଜା କର, ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କର, ତାପରେ ଜାଣିବା। ଏଗୁଡ଼ା ବାହାସପଟିଆ କଥା ଆଜ୍ଞା କହିଦେଲେ ହବନି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେମିତି କହିଦେବେ। ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାର କିଛି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି, ଆଉ ଆପଣ ବହୁତ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଗାଳି କରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କେବଳ ଟାର୍ଗେଟ ମୁସଲିମ, ପୁଣି ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଆପଣ କଥା କହନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ। ଆରେ ଦିଟା ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଇଦର ଭଲ ଆଇଦର ଖରାପ।
अब्दुल कलाम कथा कहते पुणी कहते आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कथा कहते पुणी आप कहते आम त्रिनाथ मेला करूँ आपण पाखंडी व्यवस्था को प्रश्रय दिखती आप त्रिनाथ मेला करती त्रिनाथ मेला गंजे टणा बुझे कि तो भगवान सब कितु आप गंजे टाणती बोधे बोध हुए तो आप त्रिनाथ मेला करती त्रिनाथ मेला आपण आर्य समाज त्रिनाथ मेला अच्छी फटो को पूजा करते घिनी खंदे बजाती पूरा पुणी आप त्रिनाथ मेला कर त्रिनाथ मेलाटा गोटे सबुठू धर्मग्रंथ बाहर पूजा त्रिनाथ मेला जानते आप तो जानते आपको कौन बुझेबी आपण कहते मो पाखंडी व्यवस्था को समर्थन करते किंतु आपण को माइंडटा तो बिल्लू कौन ना आपण तर्क करने को योग्यहीन आपण भक्त मु कहलिया भक्त मान केबे तर्क करिपारंती नाही काहेकि ना तांकर गोटे मानसिकता गोटे आइडियोलॉजी जाए से दी पार्श्व देखि पारंती नाही ए पार्श्व कौन आर पार्श्व कौन से सब गोटे पार्श्व देखते जमीती आप भीम शब्द कहले से कथा कहले ना आप भीम शब्द व्यवहार कौन आसनी हरिजन शब्द के व्यवहार होता है भूल कहते तो से बहुत किसी तथ्य आप ना जोटा आप मिछ प्रचार लोक मान करतु ना।